सत श्री अकाल प्यारे बच्चों, मैं किरणदीप कौर। अज आप जमात 9वीं की पाठ पुस्तक पंजाबी विरसा विचों लोक कहानियां विचों दंत कथा पूर्ण भगत पढ़न जा रहे हाँ। पूर्ण भगत पढ़न तो पहला दंत कथा बारे दो गल्लां जानते हाँ। लोक कहानियां का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं दंत कथा। दंत कथा का सधारण शाब्दिक अर्थ है सुनी सुनाई गल। की अर्थ है सुनी सुनाई गल। जो सुनी सुनाई गल, सुनी सुनाई गल जो लोक चर्चा का विषा बन चुकी होवे। डॉक्टर बंजारा सिंह बेदी अनुसार उन्हां दी पुस्तक है बातां मुड कदीम दियां। बातां मुड कदीम, बातां मुड कदीम दियां विच उन्हां ने बड़े सधारण शब्दां विच दंत कथा बारे समझाया है। दंत कथा इतिहासक तत्थ ते आधारित किसी इतिहासक व्यक्ति घटना ਅਤੇ स्थिति नाल संबंधित बिरतांत है जिस विच तत्थ ਅਤੇ मिथ ਦਾ सुमेल हुंदा है। ये इतिहास ਦਾ विगड़िया होया रूप हुंदा है, इस नूं ही दंत कथा कहंदे हन। प्यारे बच्चों, दंत कथा पीढ़ी दर पीढ़ी विकास करदियां रहिंदियां हन। जदों ये विकास करदियां हन तां इस विच वाधे घाटे दी संभावना बनी रहिंदी है। वाधे घाटे दी संभावना किवें बनदी है कि लोकां दे भाव विश्वास कल्पना ਅਤੇ आदर्श समय समय इन्हां विच शामिल हुंदे रहिंदे हन। परंतु प्यारे बच्चों, इन्हां दी दंत कथा दी मुख कथा ते मुख विषय च कोई फर्क नहीं पैंदा। जैसे पूर्ण भगत है, ये पंजाब दी बहुत ही हरमन प्यारी कथा है। इस ते वख-वख लेखकां कवियां ते गायकां ने अपने दृष्टिकोण नाल इस नूं पेश कीता है। जिवें कादर यार ने पूर्ण भगत का किस्सा लिख के इस विच नवेकला रंग भरिया है। उस तरह प्रोफैसर पूरन सिंह ते शिव कुमार बटालवी ने अपने काव भावनावां नाल इस नूं कविता रूप विच पेश किया है। आओ अज आपां पढ़न जा रहे हैं पंजाब दी प्रसिद्ध दंत कथा पूर्ण भगत। आओ पढ़िए। पूर्ण भगत। राजा सलवान सियालकोट का राजा सी। इछरा ते लूणा उस दियां दो पत्नियां सन। इछरा ते लूणा प्यारे बच्चों उस दियां दो पत्नियां सन। इछरा दी कुखों बालक पूरन ने जदों जन्म लिया तां ज्योतिषां ने वहम भरम पा दिता कि ये बालक 12 साल तक परिवार लई अशुभ होवेगा। कुखों इछरा दे पेटों जन्म लिया ते परिवार लई अशुभ होवेगा। किन्ना ने वहम पाया? ज्योतिषां ने। राजा ये सुनदियां परेशान हो गया। काफ़ी विचार करन बाद उसने सोचा कि क्यों ना इस नूं 12 वरे भोरे विच रखिया जावे। उसने अपने करिंदियां नूं हुक्म दिता कि इस नूं 12 वरे भोरे विच रख दिता जावे। सियालकोट दा राजा सी। प्यारे बच्चों, उस दियां किन्नियां राणियां सन? 2 सन। इछरा ते लूणा दो पत्नियां सन। ते किस दी कुखों पूर्ण भगत का जन्म होया सी? इछरा दी। जदों वो पैदा होए तां किन्ना ने वहम भरम पाया? ज्योतिषां ने। की कहा कि 12 साल लई ये बालक अशुभ है। तां फिर उसनूं कित्थे रखिया गया? भोरे विच रखिया गया। हाँ जी, भोरे। उन्हां ने हुक्म मंदियां अजिहा ही कीता। इंजो बालक 12 वरे भोरे विच ही पलिया। भोरे दा अर्थ है गुफा। गुफा, गुफा विच पलिया। इंजो बालक 12 वरे भोरे विच ही पलिया। 12 वरे बीतन बाद ज्यों ही वो भोरे चों बाहर आके पिता सलवान नूं मिलन गया तां पुੱਤ नूं वेख के पिता नूं चाह चढ़ गया। चाह चढ़ जाना, बहुत ज़्यादा खुशी होनी। उसने पूरन नूं कहा, जा बच्चा पहलां अपनियां मावां नूं मिल के आ। पहलां राणी लूणा कोल जावीं, फिर राणी इछरा कोल। दोनों तो प्यार आशीर्वाद लै, खुश रह। हुण जदों 12 सालां बाद पूरन भोरे विचों गुफा विचों बाहर आए तां उन्हां दे पिता ने उन्हां नूं अपणियां मावां नाल मिलण लई कहा। पहलां किहड़ी मां कोले जाण लई? लूणा कोले, ते फिर इछरा कोले।
ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਮਾਂ ਲੂਣਾ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੁੰਦਰ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ। ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਣਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਲੂਣਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਆਇਆ। ਲੂਣਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਲੂਣਾ ਦੇ ਮਹਿਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਲੂਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਲਏ, ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲਏ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੈਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਆਪਣੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਲੂਣਾ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੂਣਾ ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੂਣਾ ਕੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਖੇਰ ਲੈਣਾ, ਖਿਲਾਰ ਲੈਣਾ, ਬਖੇਰ ਲੈਣਾ, ਖਿੰਡਾ ਲੈਣਾ, ਖਿੰਡਾ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਬਖੇਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਲੂਣਾ, ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਆ? ਲੂਣਾ ਨੇ ਝੂਠੀ ਕਹਾਣੀ ਘੜੀ। ਉਸਨੇ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਹਾਣੀ ਘੜਨਾ, ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਰਾਜਾ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰਾਜੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭਖ ਗਿਆ, ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਝੱਟ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਘਟੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਮੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ। ਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀ, ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸੀ। ਜਲਾਦ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਜਲਾਦ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੱਢ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ, ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਹਾਵਤ ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤੀ ਉੱਥੋਂ ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਖੂਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਹੜੀ, ਕਿਸ ਦੀ ਟੋਲੀ ਖੂਹ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ? ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਪੂਰਨ ਨੇ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਵਾਂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਖੂਹ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਪੂਰਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਮਤਿਹਾਨ, ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਪੂਰਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੂਤ ਦਾ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਖੂਹ 'ਚ ਲਮਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਿਆ ਜੋਗੀ ਨੇ? ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਧਾਗਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਲਮਕਾਇਆ ਤੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਖੂਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕੱਚੇ ਧਾਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੂਰਨ ਨੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰਨ ਜੋਗੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੈਰੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੋਰਖਨਾਥ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੂਰਨ ਖੂਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦਾ। ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ ਜਾਂ ਭੀਖ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਦੇ ਘਰ ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਬੈਠੀ। ਉਸਨੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਪੂਰਨ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਪੂਰਨ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਿੱਖਿਆ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁੰਦਰਾ ਦੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੰਦਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਭਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਉਹ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੋਰਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਿੱਖਿਆ, ਭੀਖ ਮੰਗਣਾ। ਪੂਰਨ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਣੀ ਸੁੰਦਰਾ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੁੰਦਰਾ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਦੇ ਟਿੱਲੇ ਤੇ ਆਣ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਵਾਇਆ। ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਵਰਦਾਨ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰੱਖ। ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ? ਮੰਗਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਦਾਨ, ਕੋਈ ਮੰਗਣਾ। ਸੁੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸਨੇ ਵਰਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੀ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਦਿਓ? ਪੂਰਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਰਦਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸੁੰਦਰਾ ਦੀ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸੁੰਦਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਸਥੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ। ਸੁੰਦਰਾ ਨੇ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਯੂਸੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪੂਰਨ ਵਾਪਸ ਗੋਰਖਨਾਥ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਯੂਸੀ ਕਿ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗੋਰਖਨਾਥ ਜੋਗੀ, ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਹੈ ਗੋਰਖਨਾਥ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਗ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਨ ਠਹਿਰਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਇੱਛਰਾ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਈ। ਜਿਉਂ ਹੀ ਪੂਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਸਨੇ ਝੱਟ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦਾ? ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਇੱਛਰਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੂਣਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਰੋਂਦੀ ਪੂਰਨ ਕੋਲ ਆ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਛਰਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਲੂਣਾ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੂਣਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੰਨ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਮੰਨਿਆ। ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਤਦ ਫਿਰ ਪੂਰਨ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣੇਗਾ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਲੂਣਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜੋ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਨੇ ਲੂਣਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਇੱਕ ਸੂਰਬੀਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਸਾਲੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਸਲਵਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ, ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਬੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾਈ, ਤਾਂ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲ ਲੇ। ਪਰ ਪੂਰਨ ਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਕ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੋਗੀ ਚੱਲਦੇ ਭਲੇ, ਨਗਰ ਵਸਦੇ ਭਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਪੂਰਨ ਭਗਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੂਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਾਤਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਪਾਠ ਨਾਲ।